ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಮಮತಾ ಮಠ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ.
स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीराम श्रीराम तारानायकशेखरा स्मितमुखी मापीनम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रक्तघटस्थरक्तचरणा श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभ चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्य क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्र सायक निजारुणप्रभापूरमज्जत् ब्रह्माण्डमण्डल चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कज कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डित अष्टमी चन्द्रविभ्राजधनिकस्थलशोभित मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषक वक्त्रलक्ष्मी परिवाहजन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारि नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहर ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजबन्दिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीडिकामोद समाकर्षद्दिगन्धरा ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಆನೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ತದನಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅದನಂತರ ಶರಭೇಶ್ವರ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಕ್ರ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರ, ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರ, ಹಂಪಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಲಿ, ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡಾಗಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಹೌದು, CIO ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ನವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಂಬೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ కల్చర్ಗೆ పరిచయం ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. నమస్కారం అండి. నా పేరు సుబ్రహ్మణ్య గుప్తా. నేను CIO అసోసియేషన్ బెంగళూరు చాప్టర్కి అధ్యక్షత వహిస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరము మా సంస్థ యొక్క 15వ వార్షికోత్సవం బెంగళూరు పట్టణంలో నిర్వహించాము. దాని పేరు CIO హబ్బా. ఈ హబ్బా అనే పేరుకు తగ్గట్టుగా మాకు ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమం, సాంస్కృతికంగా ఏమైనా పరిచయం చేయాలి మెంబర్స్ అందరికీ, సదస్సులందరికీ పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ బొమ్మల కొలువును మాకు శ్రీ మమతా మట్ గారు ఏర్పాటు చేశారు. చాలా చక్కగా పలు రకాలైన బొమ్మలు తీసుకొచ్చి దాని తాలూకా జాగ్రత్తగా అమర్చి దాని తాలూకా ప్రాముఖ్యత అందరికీ వివరించారు. చాలా సంతోషం జరిగింది. మేము ఎందుకు అనుకున్నామంటే, ఈ బొమ్మల కొలువు అనేది దక్షిణాదిలో భారతదేశంలో అనాదిగా వస్తున్న ఒక ఆచారం. ఈ బొమ్మల కొలువు వల్ల సాంస్కృతిక, పౌరాణిక, చారిత్రాత్మక, సామాజిక ప్రాముఖ్యతలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇది ఇంతకుముందు ఆధ్యాత్మికంగా ఏమంటే, ఒక స్థాయి మొదటి నుంచి ఒక మానవుడు ఒక స్థాయి ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా పెరుగుతాడో, కింద ఉండే బొమ్మలంతా ప్రాపంచికం, మధ్యలో సాధన ప్రకారం మీదకు వెళ్ళేంత వరకు దాన్ని సూచించడం అంతా ఒక చాలా చక్కగా కనపడుతుంది. అందులో సామాజికంగా ఏమంటే, ఇది ఇళ్ళకే పరిమితం కాదు. ఇంతకుముందు ఒక ఇంట్లో ఉంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూసి తాంబూలాలు పుచ్చుకోవడం, ఇవన్నిటి వల్ల ఐక్యత, బంధుత్వం అనేవి పెరుగుతాయి. అదే పద్ధతిలో ఇక్కడ కూడా మేము చేయడానికి ప్రయత్నించాము. అది అందరూ చాలా మెచ్చుకున్నారు. ఈ శీర్షిక అందిస్తున్న శంకర టీవీ వారికి మా నమస్సుమాంజలు. Hello viewers, we are celebrating the Dasara festival, and you know where? In the CIO Hubba. This CIO Hubba is happening in the Sheraton Whitefield, and today let's hear why these dolls are here and why in the corporate event these dolls have been kept. Good evening Sunil ji. How are you doing today? All good by God's grace. That's really nice. What made you witness these dolls? It's so beautiful. What's your view about it? I think it's so divine. The Dasara season is going on, Navratri season is going on, and what a nice way to have this entire event with such an auspicious celebration of Navratri and all these gods and goddesses displayed so beautifully here. And it just gives so much purity and hope for mankind. And I think everybody gets so rejuvenated when you look at God and the serene atmosphere. And it helps everybody do their job well, for themselves, for their society, for everybody, including their family. And I think it speaks of great cultures of India, and people who believe love it. That's so nice. Do you know what is it called? It's called Gombe. And since it's a Navratri festival, I think they term it as Gombe Hubba. Fantastic. So that's a local culture, right? What's your view about this, bringing it into an environment where it's full of corporate, and then we are celebrating CIO Hubba, and as well as your view about this? I think it recasts the view that there is God, one, and there is the Holy Spirits on top of all of us, which guide us all the time. And I think the blessings are always required in our kind of environment. IT world per se is on their toes all the time, and
it's the divine gods and goddesses which help us undergo the stress of being alert all the time to run our operations. And I think nothing can beat the Navratri festival and the kind of celebrities that go on along with it. And to be having this in such an august gathering of CIOs, to witness what this is all about in terms of our culture, in terms of our value system, in terms of what it does in our beliefs and also inculcates in our families and children. So Mamta, let me tell you a little bit more about the Gombe and the culture and why this display of all the gods and goddesses. On the top, if you see, all our big goddesses are there, right from Durga Mata to Lakshmi Mata and everybody. And you'll also see all the 8 gods and goddesses, the goddesses on the top, with Shivji a little bit on the third rack because he's on the Himalayas with his family. And you'll see all the other gods including Vishnuji, Arjunaji, and every possible god that you can think of, right up to Krishnaji. All the avatars of gods and goddesses are all displayed so beautifully here, which is our great culture here. Also, Mamta, if you notice, in the second row, we have the Dashavatars and Ashtalakshmi Rupas, or the forms of Lakshmi and the Dashavatars of gods. Thank you so much, Sunil. Happy Dasara. Happy Dasara to you, Mamta, and to your family and all your dear friends. Thank you. Mr. Ajay Bakshi, who heads the CIO chapter All India, Mr. Subramanya Gupta Boda, who is the president of Bangalore chapter, Mr. Manish Shah, treasurer CIO Bangalore chapter. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರು ಇದು ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಅದು ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದು ನೆನಪು ಬಂತು. ಅದು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಮನೇಲಿ ಸಜಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಆವಾಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಕಥೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಸಜಾಯಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇರೋದು. ಆಗ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಇದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೊಂಬೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಂಟಿ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ರಾವಣದ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಜಟಾಯು ವಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀತಾಪಹರಣದ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾವಣ ದಹನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ರಾವಣನ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲಿಂದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ರಾವಣ ದಹನ ಕೂಡ ಸಾಂಗೋಪಾಕವಾಗಿ ನಡೀತು. ಜಟಾಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಸೀತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣನಿಂದ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಪ್ರಾಣ ರಾಮನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ, ರಾವಣವನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣನ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾವನ್ನು 9 ದಿವಸ ರಾಮಲೀಲಾ ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ರಾವಣನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ರೇಯಾಂಶ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ರಾವಣ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಕೂಡ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. तेरे सुंदर नयन कटीले ओ रंग मेरी माँ को मुझसे मिला जा, 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 मेरी मैया को लेकर आजा आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा। पवन रूपी तुम माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ, पवन रूपी तुम माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ, देवों के आँखों के तारे आओ कर्म कमा जाओ, देवों के आँखों के तारे आओ कर्म कमा जाओ, रहमत से तुझे सजाऊं, आओ मैं घुंघरू पहनाऊं, रहमत से तुझे सजाऊं, आओ मैं घुंघरू पहनाऊं, मैं बजाऊं ढोल बाजा, मैं बजाऊं ढोल बाजा, मैं बजाऊं ढोल बाजा, मैं बजाऊं ढोल बाजा, मेरी मैया को लेकर आजा आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने आस की जोत जगाई, मैंने आस की जोत जगाई, मेरे नैनों में मार समाई, मेरे नैनों में मार समाई, मेरी माँ को मुझसे मिला ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा ओ जंगल के राजा, मेरी मैया को लेकर आजा। जयकारा शेरावाली का। देखिए समय एकदम भाग रहा है। ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೈ ಮರೆತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯ
ಒಂದು ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಯಾ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಾಲಿನವರು ಕೂಡ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಂತಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಮತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಭುತ. ಈ ನವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಡೋರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೊಂಬೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಶಾವತಾರ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಂಬೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬನವರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ತಂದ್ವಿ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಳಿ ರೂಪ, ಅದು ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ನೇಪಾಳಿಂದ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದು ನೇಪಾಲ್ ಹೋದಾಗ ಅದೂ ಒರಿಸ್ಸಾಂದೇ ತಂದಿದ್ದು. ನೇಪಾಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೆರಡು ನೇಪಾಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದು. ಗಣೇಶನ ಮುಖವಾಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದೂ ನೇಪಾಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದು. ಆ ಥರ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ಇದೆ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನು, ಆ ಭಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ ನಾವು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ವಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಭದ್ರ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಮತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲು ಹಾಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಬೊಂಬೆಗಳು ಹೀಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಹಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ನಮಗೆ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಸರಾ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದೊಂದೆರಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು? ಇವಾಗ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ದಶಾವತಾರ. ಸೊ ಅದು ಸೈನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತೀವಿ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೀನಿನ ರೂಪ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೆ ರೂಪ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೊಂಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನು, ಅವಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಳಶದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ನಡಿ ಇಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾಯಿ ಇವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅವಳು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಮುಜುಗರ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು, ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೋ, ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳಶದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗಣೇಶನ ಪತ್ನಿಯರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಗಣೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈಶ್ವರನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದೇಹದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾಗಿ ಪುರುಷ ಅರ್ಧ,
ಸ್ತ್ರೀ ಅರ್ಧ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಗಣಪತಿಗೆ 2 ಶಕ್ತಿಗಳು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಣಪತಿಯ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇನು ಹೆಂಡತಿ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅದೇ ಥರನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರವರು, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋಳು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂತಂದರೆ 2 ಹೆಂಡ್ತಿರು, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ 2 ಹೆಂಡ್ತಿರು ಇರಬೇಕು, ಗಣೇಶಗೂ 2 ಹೆಂಡ್ತಿರ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಜನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಅವರ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾವನೀರು ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸವನೀರ್ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಸೊ ವಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ viewers and to you and your family we wish you a very very happy ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭ ನವರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖದಿಂದ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಮತಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, చాలా బాగుంది. That is also I should say ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதுவும் சொல்லணும். Because you know what you are doing here on a corporate event is something like you are showing the culture to the people who are coming all over from India. So that is very very important. And see, whatever it is, you know, your culture should not be forgotten. So that is the very important message what you are carrying here. So congrats on that, Mamta. All the best and all the best for everybody. இம்பார்ட்டன்ட் திங், முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கொழு பொம்மை வந்து ஜென்ரலாக வந்து வீட்டுக்கு தான் வைப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்து புட்டிங் இட் டு தி காமன் லேமேனுக்கு வந்து இதோட ஒர்த்து காமிக்கிறீங்கல்ல, அது கார்ப்பரேட் ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி இடங்களில் பிரிங்கிங் த அந்த ஒரு சின்ன சர்க்கிள்குள்ளே எல்லாமே பிரிங் இட் outside of the housing-ங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி குட். எஸ், நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையில போய் ஒவ்வொரு பொம்மை வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு பாட்டெல்லாம் பாடி. And there is a huge collection of dolls always at all the South Indian homes. So either Tamil Nadu or Karnataka or Andhra, it is a very big festival. So India on the Mamta has done this and it's brought it out of homes in the world. It's a very big cultural exchange. It's a cultural exchange, absolutely.
ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ